जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपनको स्वागत करुछि श्रीक्षेत्र ओडिया न्यूज रे। आज नवेम्बर मास 1 तारिख शनिवार। चलंतु जानिनेबा आजिर टॉप न्यूज विषय। ता पूर्वरु चैनल को गोटे लाइक करिबा सह चैनल को सब्सक्राइब करि दियो एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियो। गरीब और पछुआ वर्गर आर्थिक क्षेत्र रे विकास पई अनेक योजना कार्यकारी करूछंती उभय केंद्र और राज्य सरकार। एहा द्वारा कोटी कोटी हिताधिकारी उपकृत भी हेउछ। एभली योजना माध्यम रे सरकार स्वावलंबी हेबाकू चाहुथिबा व्यक्ति विशेषों को बिना कौनसी सुध किंबा कम सुध रे ऋण भी जोगाई देउ। एही क्रम रे महिलांको पई भी कार्यकारी हेउछि स्वतंत्र योजना। महिला माननकू आर्थिक क्षेत्र रे सशक्त करिबा दिगरे निरंतर कार्य करूछंती केंद्र सरकार। एही प्रयासर अंश स्वरूप आरंभ होईछि लक्षपति दीदी योजना। एही योजनार उद्देश्य हेउछि ग्रामांचल एवं छोट सहरर महिला माननकू आत्मनिर्भरशील करि जहा द्वारा सेमाने स्वावलंबी होई रोजगार करि एवं आर्थिक क्षेत्र रे सशक्त होई। गत 2023 अगस्त 15 तारिख रे प्रधानमंत्री आरंभ करथिले लक्षपति दीदी योजना। एही योजना विशेष करी स्वयं सहायक गोष्ठी सहित जड़ित महिला मानक पई उद्दिष्ट। एही योजना अधीन रे महिला मानकू 1 लाख रु 5 लाख टंका पर्यंत ऋण प्रदान करा जाय। तेबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एथिरे ऋण ग्राहितांकू कौनसी सुध देबाकू पडिन, अर्थात सरकार संपूर्ण सुध मुक्त ऋण जोगाई देउ, जहा द्वारा महिला माने बिना कौनसी आर्थिक चापरे व्यवसाय आरंभ करि पारे। लक्षपति दीदी योजना रे केवल आर्थिक सहायता नुहे बरं दक्षता विकास उपरे मध्य गुरुत्व दिया जाउ। एही योजना माध्यम रे महिला माननकू सिखा जे सेमाने किपरि व्यवसाय आरंभ करि पारे, ग्राहकଙ୍କ निकटरे किपरि पहुँची एवं किपरि निजर व्यवसाय को लाभजनक करि पारे। परवर्ती खबर 2026 जनवरी 1 रु लागू हेबो अष्टम वेतन कमिशन। एहाकु नै खोद केंद्र सरकार घोषणा करिछ। मात्र 18 मास मध्यरे अष्टम वेतन आयोग रिपोर्ट दाखल कर सबु किछि सठिक ढंग रे चालिले 2026 जनवरी 1 तारिख रु अधिक दरमा पाइबे कर्मचारी। अष्टम वेतन आयोग लागू हेले 30 रु 50% अधिक दरमा पाइबे कर्मचारी। खाली केंद्र सरकार को कर्मचारी नुहंती लक्ष लक्ष पेंशन भोगी माने अष्टम वेतन आयोग रे लाभ पाइबे। तेबे केउ वर्गर कर्मचारी को यह अधिक लाभ मिलिबो ताहाकु नै आलोचना हेलानी। कमिशनर सदस्य माने फिटमेंट फैक्टर माध्यम रे दरमा केते वृद्धि पाइबो ताहा स्थिर कर, कारण लक्ष लक्ष कर्मचारी माने अष्टम वेतन कमिशन को नै बहुत आग्रही अछ। अनेक लोक द्वितीय रे अछ, अनेक लोक द्वंद्व रे अछंती जे अष्टम वेतन आयोग रे लाभ केउ चाकरियां को मिली। एथिरे विभिन्न क्षेत्रर कर्मचारी माने अंतर्भुक्त। केउ कर्मचारी माने अष्टम वेतन आयोगर लाभ पाइबे ताहा जानिबा जरूरी। अष्टम वेतन आयोगर सीधा सड़क लाभ केंद्र सरकार अधीन रे कार्य करथिबा कर्मचारी को मिले, अर्थात रेलबाई, आयकर, डाक विभाग एवं कस्टमर्स रे कार्य करथिबा समस्त कर्मचारी ए वेतन आयोगर लाभ पाइबे। परवर्ती खबर नुआ नियम ईपीएफओ अकाउंट थिले मिलिबो 50,000 टंका। देशर लक्ष लक्ष ईपीएफओ अकाउंट धारी सरकार आनिछंती खुशी खबर। ईपीएफओ रो ईडीएलआई योजना रे नियम रे एक बड़ परिवर्तन आसीछि। श्रम एवं नियुक्ति मंत्रालय ए परिवर्तन करिछि। विज्ञप्ति अनुसार एबे जदि जने कर्मचारी को पीएफ बैलेंस 50,000 रु कम थाए तेबे मध्य तांको मृत्यु परे कर्मचारी परिवार को अति कम रे 50,000 टंकार बीमार लाभ मिलिबो। पूर्वरु एही लाभ पाइबा पई कर्मचारी अकाउंट रे निर्दिष्ट बैलेंस रहिबा उचित। पूर्वरु एही लाभ पाइबा पई कर्मचारी अकाउंट रे निर्दिष्ट बैलेंस रहिबा आवश्यक थिला, किंतु वर्तमान एही शर्त को हटाई दिया जायछि। एहा कर्मचारी मानको लाभ देबा जेउ माने कम दरमा क्षेत्र रे काम करूछ एवं जेउ मानकर अन्य कौनसी बीमा सुरक्षा नाही। केवल एतिकी नुहे, जदि जने कर्मचारी चाकरी समय शेष पीएफ आवेदन 6 मास मध्य मृत्युवरण करती तेबे एही योजना अनुसार परिवार को मध्य बीमा राशि दिया जिवो। परवर्ती खबर घरे थिले झियो आसिला खुशी खबर। झियो को मिलिबो 30 लाख टंका। सुकन्या समृद्धि योजना रे आज ही करंतु निवेश। केंद्र सरकार पक्षरु अनेक प्रकार सेविंग योजना कार्यकारी होई, जहा कि साधारण लोकंक पई बेस लाभदायी साब्यस्त होई। सरकार को एभली एक योजना हेउछि सुकन्या समृद्धि योजना, जहा कन्या संतानक सुरक्षित भविष्यत दृष्टि रखी प्रणयन होई। वर्तमान एही स्कीम रे सरकार पक्षरु मिलुथिबा 8% लाभांश को वृद्धि करी 8.2 करा जाय। एही स्कीम रे आपण 15 वर्ष पर्यंत झियो नाम रे बैंक रे एक अकाउंट खोली टंका जमा करि पारि।
वार्षिक 250 टंकार आरंभ करी 1.5 लाख पर्यंत निवेश करिपारि। जदि आपण एही स्कीम रे मासिक 2000 टंका 15 वर्ष पय निवेश करंती तेबे आपण 18,60,000 जमा करी 21 वर्ष परे 30 लाख टंका पाई पारि। तेणु तुरंत निवेश करंतु ए सुकन्या समृद्धिर लाभ उठान। परवर्ती खबर, ई-केवाईसी नथिले आजिठु मिलिबनी राशन। ई-केवाईसी करिवार काली थिला शेष तारिख। अक्टोबर 31 कंट थिला बेले विभाग अकल गुडुम हो जाए। 31 तारिख सुधा राज्य में 15,57,265 जन ई-केवाईसी करना। एते संख्यक लोकंक भितरु केते जन राशन बंद है सरकार को अकल रे गत 14 तारिख में 16,30,371 जन ई-केवाईसी करनथि। तेणु समस्त जिलापाल को यह त्वरान्वित करने को निर्देश दिया जाए। हेले 15 दिन में मात्र 73,106 जन ई-केवाईसी होई। तेणु आउ दिन करे केते जन ई-केवाईसी करि पारि ताहा एबे चिंतार कारण होई। राशन कार्ड धारकों पई खुशी खबर, एणिकी मासको मिलिबो 1,000 टंका एवं आउ 5 किलो चाउल मध्य मिलिबो। लोकंको सुविधा पई सरकार विभिन्न समय भिन्न भिन्न योजना प्रणयन करिथ, जहा द्वारा कोटी कोटी लोक उपकृत होन। सरकारको एही योजना एक बड़ वर्गर लोकंको लाभ दे। विशेष करी एही योजना सही परिवार पई सबठारु लाभदायक जेउ मानकर आर्थिक अवस्था भल नै। एही योजना अधीन रे सही परिवार गुडिको खाद्य शस्य सहित प्रति मासरे 1,000 टंका मिलिब। एही योजनार लाभ उठाइबा पई प्रथमे आपण जने राशन कार्ड धारक हेबा बाध्यता। आपणकर वार्षिक आय 2 लाख टंकारु कम हेबा उचित। राशन कार्ड ई-केवाईसी थिबा उचित एवं आपण आयकर दाता होई नथिबा उचित। जेउ मानकर राशन कार्ड नाही सेमानंक द्वारा पुणी पोर्टाल खोला जिवो, आपण माने आवेदन करि पारि। जेउ मानकर राशन कार्ड नाही सरकारंक द्वारा पुणी पोर्टाल खोला जिवो, आपण माने आवेदन करि पारि। परवर्ती खबर, बिना सुधरे 20 लाख पर्यंत लोन देबे सरकार। केमिति पाइबे जानन। जदि आपण जाने उद्योगी किंतु टंका अभावरु आपणकर व्यवसाय को वृद्धि करि पारु नाहंती एवं आपण ऋण पाई पारु नाहंती, तेबे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपणको सहायता करि पारि। एहा भारत सरकारको एक योजना जहा माध्यम रे छोट व्यवसायी माननको ऋण दिया जाय। पीएम मुद्रा योजना हेउछि एक प्रकार एमबीएफटी। पीएम मुद्रा योजना हेउछि एक प्रकार एनबीएफसी, अण बैंकिंग आर्थिक कंपनी। एहा बैंक, एमएफआई, क्षुद्र आर्थिक टंका एवं अन्य एमबीएफसी गुड़िक पांठी प्रदान करे, जेउ माने छोट व्यवसायी ऋण प्रदान करते। एही उपाय रे जेउ क्षुद्र उद्योगी मानकु टंकार आवश्यकता अछि सेमाने ऋण पाई परिबे। एही योजनार विशेष कथा हेउछि आपनको केउनसी ग्यारंटी किबा सुरक्षा देबाको पड़िबो नाही। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 4टी भागरे ऋण प्रदान करे। शिशु मुद्रा लोन रे आपनको 50,000 पर्यंत पाई परिबे। किशोर मुद्रा लोन रे आपण 50,000 रु 5 लाख पर्यंत पाई परिबे। तरुण मुद्रा लोन रे आपण 5 लाख रु 10 लाख पर्यंत पाई परिबे। तरुण प्लस मुद्रा लोन रे आपण 10 लाख रु 20 लाख पर्यंत पाई परिबे। एही लोन छोट दोकानी, गृह व्यवसायी, महिला चाषी, पशुपालन चाषी, छोट कारीगर, स्टार्टअप, एमएसएमई यूनिट, रास्ता विक्रेता, खुचरा व्यवसायी, क्षुद्र निर्माता, सहभागिता फार्म एवं एलएलपी माननकु दिया जाए। परवर्ती खबर, ओडिशा रे हेबो 92टी रेल ओभरब्रिज। ओडिशा रे 92टी रेल ओभरब्रिज निर्माण पई संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार वहन करे। एथिपई केंद्र रेल मंत्रालय आवश्यक अनुमोदन करिसेंती। पूर्वरु उभय रेल मंत्रालय और रेल सरकार रेल ओभरब्रिज गुड़िक 50-50 अनुपात रे खर्च करिवे बोली स्थिर होई। तेबे एही खर्च संपूर्ण भाबे रेल मंत्रालय वहन करबाकू राज्य सरकार अनुरोध करे। एहाकू ध्यान देई संपूर्ण खर्च वहन करबाकू रेल मंत्रालय निष्पत्ति नै। एनै पत्र माध्यम रे राज्य सरकार को जणाई दिया जाय। ओडिशार भित्तिभूमि विकास पई केंद्र सरकार को ए पदक्षेप पई मुख्यमंत्री मोहन माझी, प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशावासी पक्षरु धन्यवाद जणाइछु। परवर्ती खबर, सहारा जमाकारी को मिलिबो 5,000 कोटी। सुप्रीम कोर्ट देला अनुमति। सहारा इंडिया जमाकारी माननकु आउ 5,000 कोटी टंका फेरस्त मिलिबो। केंद्र सरकार को अनुरोध क्रमे सुप्रीम कोर्ट ए संक्रांत रे निर्देश दैछथि। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी निकट रे सहारा ग्रुप पक्षरु जमा करा जायथिबा प्राय 25,000 कोटी राशि 5,000 कोटी टंका प्रदान करिबा पई विचारपति सूर्यकांत और विचारपति जयमाल्य बागची खंडपीठ निर्देश दैछथि।
ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହା ସାହାରା ସେବି ରିଫଣ୍ଡ ଖାତାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକକୁ ଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକ ଏହି ଅର୍ଥ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁରୂପ ଏହା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ 2023 ଡିସେମ୍ବର ଆବଣ୍ଟିତ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିତରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ 2025 ଡିସେମ୍ବର 31ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 2026 ଡିସେମ୍ବର 31 କରାଯାଇଛି। ପିନାକ ପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ମିଶ୍ରଣ। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଯୋଜନା। ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ। ଦେଶରେ ଏବେ ମୋଟ 12ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଲେ ଏହା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ 18.62 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ ହେବ ତାହାର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ 25.67 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। 4ଟି ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଘରୋଇକରଣ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଚାର କରୁ। ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାଇଭେଟ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉ। ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଓ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ ଓ ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଓ ଚୁଲା ଦିଆଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ କାଠ ଓ ଚୁଲି ଜଳାଇ ଖାଦ୍ୟ ପକାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ୟାସରେ ରନ୍ଧା କରି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ, ଧୂଆଁ ମୁକ୍ତ ଘର, ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଏହି 3ଟି ଦିଗରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 12ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ସବସିଡି ରେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ମାଗଣା ରିଲିଫ୍ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ। ଅନଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ www.pmui.government.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡେନ, HP ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାଛନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଲର ପକ୍ଷକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। ଅଫଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଫିସରକୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଜମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସତ୍ୟାପନ ହେବ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାତ୍ର ଏକ ସୁବିଧା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା? ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇନି କି ସୁଭଦ୍ରାର ସମସ୍ତ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା? ତେବେ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ପୁଣି ଖୋଲାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅନେକ ଚାଷୀ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଅନୁଦାନ ପାଆନ୍ତି। ଏହା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାର 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବେ ତାହା କହିବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବଢିଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାର 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 21ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ 20ତମ କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ପ୍ରତି 4 ମାସରେ କିସ୍ତି ପଠାନ୍ତି, ତେଣୁ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୂଚନା ପରେ ହିଁ ତାରିଖ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡାରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନବୀନ। ନଭେମ୍ବର 3ରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର। ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତରଞ୍ଜନ ଘଡାଇଙ୍କ ଖରିଆର ରୋଡରେ ଥିବା ଘରେ ପୋଲିସର ଚଢାଉ। ସେପଟେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରିଲା ବିଜେପି। ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ନୂଆପଡା। ସମ୍ମାନର ବାଜି ଜିତିବାକୁ ସବୁ ଦଳ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେଣି 3 ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଆଗକୁ ପ୍ରଚାର କମିଟି ବଢାଇବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ରଥୀ ମହାରଥୀ। ନୂଆପଡା କହିବ କାହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା କେତେ। ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହୋମ ଭୋଟିଂ। ନୂଆପଡାରେ ବଢିଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ପାରଦ। ଘମାଘୋଟ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର। ବଳ କଷାକଷି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ପ୍ରଚାରର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ବିଜେଡି ମଙ୍ଗୁଆଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୂଆପଡା ମୁକାବିଲା ମଇଦାନରେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେବେ 2 ହେଭିୱେଟ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନିଆ ପ୍ରଚାରରେ ଯିବେ ମୋହନ ମାଝୀ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମାବେଶ ସହିତ ରୋଡ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 3 ଓ 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ଆଜି ଗିରଫ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତକାଲି କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଦୁର୍ଗାପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଯୁବତୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସମେତ 5 ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ କରିଥିବା କଲିକତା ପୋଲିସ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଳେଶ୍ୱର 2ୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ମର୍ମାହତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଆରପିଏଫ୍ ପାର୍ସଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଭିତିରି ତୁଲାସୁତରା କରି ରାଉରକେଲାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାର ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ। ସମ୍ବଲପୁର ଜମ୍ମୁତାୱି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଏକ ପାର୍ସଲରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। 2ଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବସ୍ତାରେ 64ଟି ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଜବତ କରିଛି ଆରପିଏଫ୍। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରି ତାତିଲେ ମହିଳା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବକ୍ସି ତିରିପୁର ଛକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ମୁନିଗୁଡା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମଦ ଜବତ କରିଛି। ଦୋକାନୀକୁ ଥାନାରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଏହି ମହିଳାମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନ ହେବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ମଦ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ପୋଲିସ ଗାଡିକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅତି ସୀମିତ ମାମଲାରେ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମାନ କରିପାରିବେ।
ଏହି ସମନ କେବଳ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି କରାଯାଇ ପାରିବ ଯାହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆଇନର ଧାରା 132ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆସେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗାଭାଇ, ବିଚାରପତି କେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଏନ୍.ଭି. ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସମନ ଜାରି କରାଯିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମନ କେବଳ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି କରାଯାଇ ପାରିବ ଯାହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆଇନର ଧାରା 132ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଏକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓକିଲଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ଲୋଡୁଛୁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ଓକିଲଙ୍କୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୂଚନା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରର ଆକାଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନିକଟରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୋକାଲ ସର୍କଲର ଏକ ନୂତନ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ 4ଟି ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ବ୍ୟତୀତ ଋତୁକାଳୀନ ଭାଇରସ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଏକ ବଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନୋଏଡା, ଫରିଦାବାଦ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରୁ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ସର୍ଭେରେ ଗତ ମାସରେ ଅସୁସ୍ଥତାର ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ 56% ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 75କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ସାରା ଡାକ୍ତରମାନେ H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣର ଅନେକ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କଲେ। ନୂଆ ଭାଇରସ ହେତୁ ଲଗାତାର ଜ୍ୱର ଏବଂ କାଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉ। ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସମୟ 10 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏହି ଭାଇରସ ପିଲା, ବୟସ୍କ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୋଗରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଏବେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ମହାମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ସହ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ମୁଜାଫର ଓ ଦରଭଙ୍ଗାରେ ମିଳିତ ରାଲି କରି ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବିଜେପିର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋଲି କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମେଣ୍ଟର ପ୍ରଚାର ରଣନୀତିକୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କରିଛି। ନୀତିଶଙ୍କ 20 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଦୟନୀୟ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ନାଚିବାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାଚିବେ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ନେତା ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସୀ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରି ଉଭୟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ଏନ୍ଡିଏକୁ ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ କରି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଏକ ନୂତନ ମାସ ନଭେମ୍ବରର ଆରମ୍ଭ। ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜିଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ, ୟୁପିଆଇ, ପେନସନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ପିଏଫ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ନକଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆଜିଠାରୁ ଆଇଆରସିଟିସି ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଜର୍ଭେସନ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ପ୍ରକୃତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିପରି ଦେଶରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 16 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲ୍ପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସହରରେ 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 16 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏନପିସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଆପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ନଭେମ୍ବର 1, 2025 ଠାରୁ ହଟିଯିବ। ଆଜିଠୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି 5 ନିୟମ। କାଲିଠୁ ଅନେକ ନିୟମରେ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ, ୟୁପିଆଇ, ପେନସନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜି ନିୟମ ବଦଳିଲା। ୟୁପିଆଇ କାରବାରର ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ଏବଂ ଫିକ୍ସିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଇଆରସିଟିସି ମାଧ୍ୟମରେ ରିଜର୍ଭେସନ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସଂରକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ ବୁକ୍ ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଲାଗିଲା ଧାରା 123। ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଜଟାଧାର ମୁହାଣ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। 2024ରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ତେବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଅଭୟ ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏହି ଚିଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭୟ ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ବୋସ୍କାଲିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଢିଙ୍କିଆ ସରପଞ୍ଚ ପିଙ୍କି ଦାସ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନୂତନ ଦାସ, ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିରୋଧୀ ନେତା ମୁରଲୀଧର ସାହୁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଜଟାଧାର ମୁହାଣ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ନମ୍ବର 1351ରେ ଚିଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋସ୍କାଲିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ନୂତନ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସଂହିତାର ଧାରା 163 ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 29/2005ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଏ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।